प्रभु पालना पढ़ाई का मिला ये उपहार है। प्राप्तियों से भरी है जीवन, खुशियों की भरमार है। मस्तक पे अपनी चमक रही भाग्य की लकीरें है। भाग्यवान बने महान, बाबा ही बलिहार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। की महिमा होंगे माला माल वही। बीते को जो बिंदी लगाए सभी खजाने पाए वही। इन तीन बिंदी का तिलक मस्तक पे सदा सजाए वही। प्रभु से मिलने की विधि यही, ये तिलक कभी भी मिटे नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा ही संसार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। की ज्वाला भ्रष्टाचार भस्म करे। बन करके ज्ञान गंगा सबके पापों को अब खत्म करे। बेहद की वैराग्य वृत्ति की लहर को फैलाएंगे। महाशक्ति शस्त्रधारी अपना ये रूप दिखाएंगे। शांति दे, प्रेम की अनुभूति कर दे। मुक्त होकर मेहनत से, मोहब्बत से हो जाए पार। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। पालना पढ़ाई का मिला ये उपहार है। प्राप्तियों से भरी है जीवन, खुशियों की भरमार है। मस्तक पे अपनी चमक रही भाग्य की लकीरें है। भाग्यवान बने महान, बाबा ही बलिहार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। प्रभु पालना और पढ़ाई जीवन का आधार है। ओम शांति। గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు 3వ ఆదివారం, ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే. అందువల్ల అందరూ సాయంత్రం 6:30 నుంచి 7:30 వరకు కంపల్సరీగా యోగం చేయాలి. మరి ఈరోజు రివైజ్ అవ్యక్తవాణి 3399 వాణి ఇది. దీంట్లో బాబా చెప్తారు, तीव्र पुरुषार्थ की लगन को ज्वाला रूप बनाकर बेहद के वैराग्य की लहर फैलाओ. అంటే తీవ్ర పురుషార్థాన్ని లగన్ది జ్వాల
స్వరూపం ఆధారంలో బేహద్ వైరాగ్యాన్ని అలలు వ్యాపక చేయాలి. ఓం శాంతి. మరి వాణిలో చెప్తారు, ఆజ్ బాప్ దాదా हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 लकीर देख रहे, जिसमें एक लकीर है परमात्मा पालना के भाग्य की लकीर. ये परमात्मा पालना का भाग्य सारे कल्प में अब एक बार ही मिलता है. सिवाय इस संगम युग के ये परमात्मा पालना कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती है. ये परमात्मा पालना बहुत थोड़े बच्चों को ही प्राप्त होती है. అంటే ఈరోజు బాప్ దాదా ప్రతి ఒక్కరు మస్తకంలో 3 గీతలు చూస్తున్నారు. దాంట్లో ఒక గీత ఏమంటే పరమాత్మ పాలనది భాగ్యాన్ని గీత, భాగ్య గీత. ఈ పరమాత్మ పాలనది భాగ్యం మొత్తం కల్పనలోనే ఇప్పుడు మాత్రమే, సంగమ యుగంలో మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది. సంగమ యుగం తప్ప పరమాత్మ పాలన ఎప్పుడు మనకు ప్రాప్తియే కాదు. పరమాత్మ పాలన చాలా తక్కువ మంది బిడ్డలకు మాత్రమే ప్రాప్తి అవుతుంది. రెండో గీత ఏమంటే दूसरी लकीर परमात्मा पढ़ाई की भाग्य की लकीर. परमात्मा पढ़ाई ये कितना भाग्य है जो स्वयं परम आत्मा शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं. అంటే రెండో గీత ఏమంటే పరమాత్మ చదువు ఈ భాగ్య గీత. అంటే పరమాత్మ చదువు ఎంత పెద్ద భాగ్యం అంటే స్వయం పరం ఆత్మ భగవాన్ శిక్షక్ రూపంలో అంటే టీచర్ రూపంలో వచ్చి మనకు చదివిస్తున్నారు. మరి మూడవ భాగ్యం ఏమంటే మూడవ గీత రేఖ, మూడవ రేఖ ఏమంటే పరమాత్మ ప్రాప్తికి లకీర్, పరమాత్మ ప్రాప్తికి లకీర్. మూడవది ఏమంటే పరమాత్మ దగ్గర ఉండి ఏమంత ప్రాప్తిలు అవుతుందో ఆ ప్రాప్తిది భాగ్య రేఖలు. सोचो कितनी प्राप्तियां हैं, सभी को याद है ना. प्राप्तियों की लिस्ट कितनी लंबी है. तो हर एक की मस्तक में ये 3 लकीर चमक रही है. అంటే కొంచెం ఆలోచన చేసి చూడండి, ఎన్ని ప్రకారమైన ప్రాప్తిలు స్మృతిలో తీసుకురండి. పెద్ద లిస్ట్ ఉంది, ప్రాప్తిలో ఒక లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి మస్తకంలో ఈ 3 భాగ్య రేఖలు మెరుస్తూ ఉంది. ऐसे भाग्यवान आत्माएं अपने को समझते हो. पालना, पढ़ाई और प्राप्तियाँ. ఇంత భాగ్యవాన్ ఆత్మాని స్వయంనే అనుభవం చేస్తున్నారా? పాలన, మరి చదువు, మరి ప్రాప్తిలు. साथ साथ बाप दादा बच्चों के निश्चय के आधार पर रूहानी नशे को भी देख रहे हैं. అంటే ఈ 3 రేఖల వెంట బాబా బిడ్డల ఒక నిశ్చయాన్ని ఆధారంతో ఎంత నష ఉంది ఇది కూడా చూస్తున్నారు. బిడ్డలకి ఎంత నష ఉంది. हर एक परमात्मा बच्चा कितना रूहानी नशे वाली आत्मा है. सारे कल्प में सबसे हाईएस्ट भी है, महान भी है और होलिएस्ट भी है. బాబా చెప్తారు, విశ్వంలో మొత్తం కల్పంలోనే ఈ పరమాత్మ బిడ్డలు ఎంత శ్రేష్టం, ఎంత మహాన్, ఎంత హోలియెస్ట్ కూడా అయినారు. మరి దాని వెంట చేరి రిచెస్ట్ కూడా అయినారు. హోలియెస్ట్, హయ్యెస్ట్ మరి హోలియెస్ట్ మొత్తం కల్పంలోనే, మరి మొత్తం విశ్వంలోనే ఈ సమయంలో మీరు ఇంత మహాన్ మరి इंत होलिएस्ट आइनर. तो आप जैसे पवित्र आत्माएं तन से भी, मन से भी, देव रूप में भी
सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और कोई नहीं बनते. బావ చెప్తారు, మీ అంత పవిత్ర ఆత్మ శారీరకంగాను మానసికంగాను దేవతా స్వరూపంలో మనం సర్వగుణ సంపన్న, సంపూర్ణ నిర్విकारी, వేరే ఎవరు ఇట్లా అయ్యేదానికి లేదు. और फिर हाईएस्ट भी हो, होलिएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो. అంటే మనం హయ్యెస్ట్ శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ కూడా అయినాం, పరం పూజ్యే కూడా అయినాం, మహానాత్మలు. దాని వెంట చేరి చాలా రిచెస్ట్ అంటే చాలా సౌకర్యమైనారు. बाप दादा स्थापना में भी बच्चों को स्मृति दिलाते थे और फलक से अखबारों में भी डालवा देते थे. ओ मंडली द रिचेस्ट इन द వరల్డ్. అంటే బాప్ దాదా స్థాపన కార్య మొదట్లో బిడ్డలకు ఇదే స్మృతి ఇస్తూ ఉంటుంది, మీరు చాలా సంపత్తివాన్ అయినారు అంటే న్యూస్ పేపర్లంతా కూడా వేయించినారు బాబా. ఓ మండలి చాలా రిచెస్ట్, ఇంత సంపత్తివాన్ని వేసినారు. तो ये स्थापना के समय की आप सबकी महिमा है. స్థాపన సమయంలో ఇది బిడ్డలది ఒక పెద్ద మహిమ, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड కూడా. तो एक दिन में कितने भी बड़ी से बड़ी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन आप जैसे रिचेस्ट हो नहीं सकता है. బాగా చెప్తారు, ఒక్క రోజులో ఎంత సంపాదన మీకు అవుతుంది. ఈ లౌకికంలో వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కోటేశ్వర్ల కంటే కోటేశ్వర్లు, వాళ్ళు కూడా ఇంత సౌకార్ లేదు, మీ అంత సౌకార్ లేదు. तो इतनी रिचेस्ट बनने का साधन क्या है? ఇంత పెద్ద సౌకార్ అయ్యేదానికి సాధన ఏమి, ఆధారం ఏమి? बहुत छोटा सा साधन है, చాలా చిన్న మాట అది. लोग रिचेस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और आप कितनी सहज माला माल बन जाते हैं. जानते हो ना, सिर्फ छोटी सी बिंदु लगानी है, बस बिंदु लगाई कमाई हुई. మీకు తెలుసు కదా, ఇంత పెద్ద సంపాదనకు ఆధారం ఏమి? మనుషులేమో ఎంత ప్రయత్నం చేస్తారు, 100 రూపాయలు కానీ 1000 రూపాయలు మరి 10,000 కానీ ఇట్లా సంపాదన చేసడానికి చాలా ఎక్కువగా మనుషులు ప్రయత్నం చేస్తారు. అయితే బిడ్డలు బాబా చెప్తారు, చాలా ఒకే ఒక్క శబ్దంతో ఇంత సౌకర్యం అయిపోతారు. చాలా చిన్న మాట అది. ఏమది? చిన్న సాధన. ఒక చిన్న బిందు పెట్టండి, బిందు పెడుతూ పోండి, సంపాదన అవుతూ పోతూ ఉంటుంది. బిందు లగాయి కమాయి హుయి. బిందు ఆత్మను బిందు, తండ్రి కూడా బిందు, డ్రామా కూడా ఫుల్ స్టాప్ బిందు అయింది. ఫుల్ స్టాప్ పెడితే బిందు, డ్రామాలో ఏం జరిగినా సరే ఫుల్ స్టాప్. तो बिंदी आत्मा को याद किया, कमाई बढ़ गई. बस నేను ఆత్మ అతి సూక్ష్మ జ్యోతి బిందు అని అనుకోండి, ఎంత పెద్ద సంపాదన అయిపోయింది. वैसे लौकिक में भी देखो, बिंदी से ही సంఖ్య बढ़ती है. లౌకికంలో కూడా చూడండి, సున్నా పెడితే సంఖ్య ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకటి దగ్గర ఎన్ని సున్నా పెడతారో అంత ఎక్కువగా అది సంఖ్య ఎక్కువ అవుతుంది. तो एक के आगे बिंदु लगाओ तो क्या हुआ? 10. అంటే ఒకటి దగ్గర ఒక సున్నా పెడితే 10, 2 సున్నాలు పెడితే 100, 3 సున్నాలు పెడితే 1000 అయిపోతుందా లేదా? ఇట్లా సున్నా ఆధారంలో ఆ ఒకటిగో ఎంత పెద్ద వాల్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా బాబా చెప్తారు, మీరు కూడా సున్నా పెడుతూ పోతూ ఉండండి. నేను ఒక ఆత్మ జ్యోతి బిందు. ఈ స్మృతిలో ఏమవుతుందంటే ఖజానా జమ అవుతూ ఉంటుంది. మరి తండ్రి తలంపు చేయండి, అప్పుడు కూడా ఖజానా జమ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది. కర్మం అంటే
సంబంధం కర్మలో సంబంధంలో డ్రామా ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ పోతూ ఉండండి. ఫుల్ స్టాప్ ఎంత పెడతారో అంత సంపాదన అవుతూ ఉంటుంది. ఏం జరిగితే అది జరుగుతుంది అట్లా అని ఫుల్ స్టాప్ పెడుతూ పోతూ ఉండండి. అప్పుడు అది జమ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా రిచెస్ట్ అయిపోయినారు, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड. तो बताओ सारे दिन में कितनी बार बिंदु लगाएं. మొత్తం దినమంతా చూడండి ఎన్ని బిందువులు పెడితే ఎంత సంపాదన అయిపోతుంది. और बिंदु लगाना कितना सहज है, मुश्किल है क्या? बिंदु खिसक जाती है क्या? బాబా అడుగుతారు, బిందు పెట్టేది వాస్తవంగా ఎంత ఈజీ. పెడతారా లేదు, అది జారిపోతుందా? బిందు ఆత్మ జ్యోతి బిందు స్మృతిలో ఉందా లేదా, జారిపోతుందా? కష్టమా? बाप दादा ने कमाई का साधन सिर्फ यही सिखाया है कि बिंदु लगाते जाओ. तो सभी को बिंदु लगाना आता है. बाप दादा సంపాదన చేసానికి ఇదే సాధన్ నేర్పిస్తున్నారు. బిందు పెడుతూ పోండి, అప్పుడు సంపాదన అవుతూ ఉంటుంది. బిందు పెట్టేదానికి వస్తుందా మీకు? బాబా అడుగుతారు, బిందు పెట్టేది వస్తుందా అట్లా. अगर आती है तो एक हाथ की ताली बजाओ. पक्का है ना? ये कभी खिसक जाती है, कभी लग जाती है. या బాబా అడుగుతారు, మీకు బిందు పెట్టేది వస్తుందంటే చెయ్యి ఊపండి. బిందు జారిపోతుందా లే పెడుతూ ఉంటారా? బిందు బుద్ధి నుంచి బిందు జారిపోతుందా? సబ్సే సహజ్ బిందు లగానా. అన్నిటికంటే ఈజీగా పెట్టాలంటే ఫుల్ స్టాప్ ఇట్లా పెడితే పాయింట్ ఒకటి పెడితే ఎంత ఈజీ. कोई इन आँखों से ब्लाइंड भी हो, ये भी अगर कागज़ पर पेंसिल रखते हैं तो बिंदु लग जाती है. और आप तो त्रिनेत्री हो, इसलिए ये 3 बिंदुओं को सदा यूज़ करो. అంటే గుడ్డి వాళ్ళు కూడా పేపర్లో ఊరికే ఇట్లా పెడితే చాలు పెన్సిల్తో, అది పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. బాగా చెప్తారు, మీరు త్రినేత్రి అయినారు, అందువల్ల 3 బిందీలు పెట్టేది సదా యూజ్ చేయండి. 3 బిందువులు, అర్థమైందా? त्रिनेत्री आईएसी. क्वेश्चन मार्क कितना टेढ़ा है, लिख कर देखो. टेढ़ा है ना, అంటే క్వశ్చన్ రాసేది చాలా వక్రంగా ఉంటుందా లేదా రాసి చూడండి పేపర్లో. క్వశ్చన్ మార్క్ మరి బిందు పెట్టి చూడండి, ఏది ఈజీ. అందుకే బాప్ దాదా చెప్తారు, భిన్న భిన్న రూపంలో బిడ్డలకు తన సమానం చేయించే విధానం నేర్పిస్తారు బాబా. బాప్ సమాన్ అయ్యే విధానం బిందు పెట్టేది. ఇప్పుడు ఈ వాణిలో బాప్ సమాన్ అయ్యే విధానం ఏమంటే బిందు పెట్టేది. అర్థమైందా? విధి హై హీ బింది, और कोई विधि नहीं. अगर विधि ही बनना है तो भी विधि बिंदु लगाना. अशरीरी बनते हो, कर्मातीत बनते हो, सबकी విధి బిందు హే. అంటే బిందు పెట్టేదే పురుషార్థం. ఎంత ఈజీ ఇది, విధానం ఇదే. మన విధేహి కావాలంటేను బిందు పెట్టాలి. అశరీరీ అవస్థ, కర్మాతీత అవస్థ అనుభవం చేసాని కోసం కూడా ఇదే విధానం బిందు పెట్టేది. इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, अमृत वेला बाप दादा से मिलन मनाते, रूहान करते, तब कार्य में आते हो तो पहले 3 बिंदुओं का तिलक मस्तक पर लगाओ. ये लाल बिंदियाँ का तिलक लगाने नहीं शुरू करना, लेकिन स्मृति का तिलक लगाओ और चेक करो
किसी भी कारण से ये स्मृति का तिलक मिटे नहीं. అవినాశి అమిట్ తిలక్. బాబా చెప్తారు, మొదట్లో కూడా బాబా చెప్పారు, అమృత్ వేళ లేచి ఎప్పుడు బాబాని మిలన్ చేశాను కూర్చుంటారు, ఆత్మిక సంభాషణ చేస్తారు, తర్వాత కదా అన్నీ పని చేసేది. అయితే మొదట్లో ఈ 3 బిందువులు తిలకం పెట్టుకోండి మస్తకం. 3 బిందు అంటే స్మృతి తిలకం పెట్టుకోవాలి. స్మృతి తిలకం పెట్టుకోండి. మరి చెక్ చేసుకోండి, ఏ కారణం నుంచి కూడా ఈ స్మృతి తిలకం చెరిపోలేదు కదా. అవినాశిగా పెట్టుకోండి. అమిట్ అంటే అది చెరపకూడదు. స్ట్రాంగ్ ప్రింట్ ఉండాలి, ఫాస్ట్ ప్రింటింగ్. అది 3 బిందువులు మస్తకంలో. तो बाप दादा बच्चों का प्यार भी देखते, कितने प्यार से भाग भाग कर मिलन मनाने पहुंचते हैं. फिर आज हॉल में भी मिलन मनाने के लिए कितने मेहनत से, कितने प्यार से नींद प्यास को भूल करके पहले नंबर में नज़दीक बैठने का पुरुषार्थ करते हैं. ఈరోజు బాప్ దాదా బిడ్డలు ఒక ప్రీతిని చూస్తారు. ఎంత ప్రీతిగా పరిగెత్తి వచ్చినారు బాబా మిలన్ చేశాని కోసరం. మళ్ళీ ఈరోజు కూడా హాల్లో మిలన్ చేశానికి వచ్చినప్పుడు ఎంత ప్రయత్నం చేసినారు. నీళ్లు కూడా వద్దు, భోజనం కూడా వద్దు, నిద్ర కూడా త్యాగం చేసి పరిగెత్తి వచ్చి హాల్లో కూర్చున్నారు. దగ్గరగా కూర్చోవాలని పురుషార్థం చేసినారా లేదా? बाप दादा सब देखते हैं क्या क्या करते हैं और सारा ड्रामा देखते हैं. బాబాని చూస్తూ ఉంటారు, ఏమేమి బిడ్డలు చేస్తారు, మొత్తం డ్రామా చూస్తూనే ఉంటారు బాబా. बाप दादा बच्चों के प्यार पर नौचेवार भी होते हैं और ये भी बच्चों को कहते हैं, जैसे साकार में मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आते हो, ऐसे ही बाप समान बनने के लिए भी तीव्र पुरुषार्थ करो. इसमें सोचते हो ना कि सबसे आगे से आगे नंबर मिले. బాబా చెప్తారు, బాప్ దాదా బిడ్డలది ప్రీతిలో కూడా తాను కూడా అర్పణ అయిపోతారు బిడ్డలకు. మరి బాబా చెప్తారు ఏ విధంగా ఇప్పుడు పరిగెత్తి వచ్చినారు, దగ్గర రావాలని చెప్పేసి పరిగెత్తి వచ్చి కూర్చున్నారా లేదా? అట్లా బాప్ సమాన్ అయ్యి దాంట్లో కూడా తీవ్ర పురుషార్థం చేయండి. దీంట్లో ఇది ఆలోచన చేయదు ఎవరు మొదటి నంబర్ తీసుకుంటారు. సబ్కో తో మిల్తా హీ నహీ ఇట్లా అనుకోవద్దు, అందరికీ ఏమి ఫస్ట్ నెంబర్ ఏం దొరుకుతుందా అని. यहाँ साकार दुनिया है ना, तो साकारी दुनिया के नियम रखना ही पड़ता है. ఈ సాకార ప్రపంచంలో అందరూ అంటే ప్లేస్ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ కూర్చోవలసిందిగా ఉంటుంది ఈ సాకార ప్రపంచం. అయితే సూక్ష్మంగా పురుషార్థం చేసే అట్లా మనం ఫాస్ట్గా పోయి ఫస్ట్ కూడా కూర్చోవచ్చు. బాప్ దాదా ఉస్ समय सोचते हैं कि सब आगे आगे बैठ जाए, लेकिन ये हो सकता है क्या? అంటే బాప్ దాదా కూడా ఆలోచన చేస్తారు, అందరూ ముందు వచ్చి కూర్చోవాలి అట్లా. అయితే సాకార ప్రపంచంలో ఇది సాధ్యం అవుతుందా? లేదు. हो भी रहा है कैसे? पीछे वालों को बाप दादा सदा नायनों में समाये हुए देखते हैं. అంటే లాస్ట్లో కూర్చునే వాళ్ళని బాబా ఎంత దగ్గరగా చూస్తారు, బాబా కంట్లోపలనే ఉండేటగా చూస్తారు బాబా. తో సబ్సే సమీపైన నైన్, అన్నిటికంటే దగ్గరగా ఉండేది కంట్లో కూర్చున్నారంటే ఎంత దగ్గర కూర్చున్నారు మరి. తో పీछे नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा की नैनों में बैठे हो. లాస్ట్లో ఏం మీరు కూర్చోలేదు, కానీ బాప్ దాదా కంట్లోపల కూర్చున్నారు, ఎంత దగ్గర అయిపోయినారు. నూరే రాతని చెప్తారు. వెనక ఉండేవాళ్ళు వింటున్నారా?
दूर भी नहीं हो, दूर नहीं हो, समीप हो, దూరంగా లేదు, సమీపంలో ఉన్నారు. शरीर से पीछे बैठे हैं लेकिन ఆత్మ सबसे समीप है. శరీరం ఏమో లాస్ట్లో కూర్చుంది కానీ ఆత్మ దగ్గరగా ఉంది, అందరికంటే దగ్గర కంట్లో, బాబా కంట్లో. और बाप दादा तो सबसे ज़्यादा పీछे वालों को ही देखते हैं. మరి బాబా వచ్చినప్పుడు బాబా ఎక్కువగా వెనక కూర్చునే వాళ్ళనే చూస్తారు. देखो नज़दीक वाले को इन स्थूल नयनों से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नयनों से नज़दीक देखने का चांस नहीं है. लेकिन बाप दादा नयनों में समा लेते. దగ్గర ఉండేవాళ్ళు ఈ స్థూల నేత్రంతో దగ్గర చూస్తారు కానీ లాస్ట్లో ఉండేవాళ్ళు స్థూలంగా కాదు, బాప్ దాదా కంట్లో సమాయించుకుని ఉన్నారు. बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं. 2 बजता है और लाइन शुरू हो जाती है. బాబా చాలా అంటే నవ్వుతూ ఉంటారు బాబా. 2 గంట అయిపోతే చాలు, హాల్లో వచ్చేదానికి లైన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది, క్యూ. बाप दादा समझते हैं कि बच्चे खड़े खड़े तक भी जाते, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं. टांगों में मसाज हो जाती है. బాబా చూస్తారు బిడ్డలు నిలిచి పాపం క్యూలా నిలిచి ఆల్చిపోతారు. అయితే బాప్ దాదా చాలా ప్రీతిగా మసాజ్ చేస్తారు, కాలుగు బాబా మసాజ్ చేస్తారు. బాప్ దాదా కా మసాజ్ देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा है. బాబా ఎట్లా మసాజ్ చేస్తారు, చాలా न्यारा प्याराగా. तो आज सभी इस सीज़न का लास्ट चांस लेने के लिए चारों ओर से भाग कर पहुंच गए हैं. अच्छा है, ఈరోజు ఈ సంవత్సరం ఈరోజే లాస్ట్ బాబా వచ్చేది. ఆ సంవత్సరం అంటే ఈ సంవత్సరం 99లో. అందుకే అందరూ ఎంతమంది పరిగెత్తి వచ్చి చేరినారు ఇక్కడ. ఇదిను మంచిదే. బాబా సే మిలన్ కా ఉమంగ్ ఉత్సాహ్ సదా ఆగే బడాతా హై. అంటే బాబాని మిలన్ చేసే ఉమంగ్ ఉత్సాహం సదా ముందు పంపిస్తుంది. लेकिन बाप दादा तो बच्चों को 1 సెకండ్ भी नहीं भूलता है. అయితే బాప్ దాదా బిడ్డల్ని 1 సెకండ్ కూడా మర్చిపోరు. बाप एक है और बच्चे अनेक, परंतु अनेक बच्चों को भी 1 सेकंड भी नहीं भूलते हैं, क्योंकि సిక్కిలేదే. అంటే బాబా ఒక్కరే, అయితే బిడ్డలు అనేక ఉంటే కూడా ఇంత అనేక మంది బిడ్డలనే బాబా 1 సెకండ్ కూడా మర్చిపోరు. ఎందుకంటే సిక్కిలదే, చాలా సంవత్సరాల తర్వాత దొరికినారు కదా బిడ్డలు. देखो कहाँ देश विदेश के कोने से बाप ने ही आपको ढूंढा है. आप बाप को ढूंढ सके, भटकते रहे. బాబు చెప్తారు, చూడండి ఎక్కడెక్కడ ఉండి ఎంత వేరే దేశం నుంచి మూలలా ఉండి బాబాని బిడ్డలను వెతికి తీసుకొచ్చినారు. బిడ్డలు తండ్రిని వెతికేదానికి కాలేదు. ఎక్కడెక్కడ పాపం బిడ్డలు కూడా వెతికినారు, కానీ వెతికి కనుక్కోలేదు. అయితే తండ్రి అందరినీ కనుక్కున్నారు వెతికి. బిడ్డలు ఏం చేస్తున్నారు, భటక్తే రహే లేకిన్ మిల్ నహీ సకే. और बाप ने भिन्न देश गांव कहाँ से बाप के बच्चे हैं वहाँ से ढूंढ लिया. బిడ్డలు వెతికి అల్లాడిపోయినారు, దొరకలేదు. దొరికేదానికి కూడా కాలేదు కదా. అయితే తండ్రి మాత్రం ఎన్ని దేశాల నుంచి, గ్రామాల నుంచి, ఎక్కడెక్కడ నుంచి
బిడ్డలను వెతికి కనుక్కునేశారు, నా బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారు అట్లా అని వెతికి పిలుచుకొచ్చేశారు. अपना बना दिया है, తన బిడ్డగా చేసుకునేశారు. गीत गाते हो ना, मैं बाबा का और बाबा मेरा, न जाति देखी न देश देखा न रंग देखा, सबके मस्तक पर एक ही रूहानी रंग देखा, జ్యోతి బిందు. పాట పాడతారు కదా బిడ్డలు, నేను బాబా బిడ్డ, బాబా నా వాళ్ళు. దీంట్లో జాతి మత భేదం, దేశ భేదం, కలర్ భేదం ఏమీ లేదు. మస్తకంలో ఒకే కలర్ బాబాని చూస్తారు, జ్యోతి బిందు. బస్ डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं? बाप ने ज्योति देखी, काला है या गोरा है, श्याम है, सुंदर है, कुछ नहीं देखा. ఫారినర్స్ ఏమనుకున్నారు? తండ్రి ఉరిగే జ్యోతిని మాత్రమే చూసినారు కదా. ఈ ఆఫ్రికన్స్ నల్లగా ఉన్నారు, వీళ్ళు తెల్లగా ఉన్నారు, వీళ్ళు ఈ కలర్ ఆ కలర్, వీళ్ళు సుందరం, ఏమీ చూడలేదు బాబా. కలర్ అంతా ఏమీ చూడలేదు బాబా, జాతిను చూడలేదు, తను బిడ్డగా చేసేసారు అంతే. మేరా హై ये देखा बस. तो बताओ, बाप का प्यार है या आपका प्यार है, किसका है? ఇప్పుడు చెప్పండి, తండ్రికు మీ పైన ప్రీతియా లేదు మీకు తండ్రి పైన ప్రీతి ఉందా? ఎవరికి? दोनों का है అని చెప్తారు బిడ్డలు. बच्चे भी उत्तर देने में होशियार कहते हैं, बाबा आप ही कहते हो ना कि प्यार से प्यार खींचता है, तो आपका प्यार है तो हमारा है, तब तो खींचता है. बच्चे भी होशियार है और बाप को खुशी है कि इतना हिम्मत उमंग उत्साह रखने वाले बच्चे हैं. అంటే బిడ్డలేమో చెప్తారు, మీకు మా పైన ప్రీతి, మాకు మీ పైన ప్రీతి ఎట్లా అని ఆన్సర్ చేసే దాంట్లో బిడ్డలు చాలా బుద్ధిశాలి. చెప్తారు, బాబా బిడ్డలు ఏం చెప్తారు, బాబా మీకు ప్రీతి ఉంది, మాకు ప్రీతి ఉంది, ప్రీతియే కదా ప్రీతిని అట్రాక్ట్ చేసేది. సో మీకు ప్రీతి ఉండి మాకు ఉండి దానివల్ల ఆకర్షణ అయి వచ్చేసాం. చాలా బుద్ధిశాలిగా చెప్తారు బిడ్డలు. తండ్రికి చాలా సంతోషం. బిడ్డలు ఎంత ధైర్యంగా ఉమంగ ఉత్సాహంతో వచ్చి బాబాని మిलन చేశారు. बाप दादा के पास 15 दिन के चार्ट का बहुत बच्चों का रिजल्ट आया है. పోయిన వారం బాబా 15 రోజులు చేస్తారని అడిగినారా లేదా? ఆ 15 రోజులది చార్ట్ బిడ్డలది రిజల్ట్ బాబా దగ్గర వచ్చింది. एक बात तो बाप दादा ने चारों ओर के रिजल्ट में देखी कि मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन रहा. బాబా ఒక మాట చూస్తారు, మెజారిటీ బిడ్డలు అటెన్షన్ ఏమో పెట్టుకున్నారు. పర్సంటేజ్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటే ఎంతో స్వయం సాధ్యమో అంత. तो परसेंटेज जितनी स्वयं भी चाहते उतना नहीं है, परंतु अटेंशन है. और दिल ही दिल में जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे हैं वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का लक्ष्य से आगे बढ़ भी रहे हैं. అంటే ఎంత మనకు చేయాలా అనుకుంటే అంత లేదు, అయినా కూడా అటెన్షన్ ఉండింది. మనస్ఫూర్తిగా ప్రీతిగా చేస్తున్నారు చాలామంది బిడ్డలు, తీవ్ర పురుషార్థి బిడ్డలు. స్వయం ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆ ప్రతిజ్ఞని పూర్తి చేసే లక్ష్యం పెట్టుకొని ముందు కూడా ముందు పోయినారు బిడ్డలు. और आगे बढ़ते बढ़ते मंजिल पर पहुंच जाएंगे. ముందు పోయి లక్ష్యాన్ని చేర్చుకుంటారు. మెజారిటీ अभी कभी अलबेलापन में और अभी आलस्य के वश अटेंशन भी कम दे रहे हैं. మెజారిటీ బిడ్డలు ఈ అల్బేలాపన్ ఆలస్య దానికి వశం కొంచెం అటెన్షన్ ఇస్తున్నారు. उनका एक विशेष स्लोगन है, वो ही जाएगा. అంటే కొంచెం తక్కువ అటెన్షన్ ఇచ్చేదాని వల్ల వాళ్ళ స్లోగన్ ఏమంటే
అయిపోతుంది జానా జానా అయినా జాయింగి వాపస్ ఎట్లా అన్నీ జాయిన్ చేసిపోవాలి కదా, పోదాం అట్లా అని కొంచెం కేర్లెస్గా ఉన్నారు, కొంచెం లేజినెస్ కూడా ఉంది. ఓహీ జాయింగా ఏ హే అల్బేలాపన్, జానా హీ హే ఏ తీవ్ర పురుషార్థ్. చేయాలి పోవాలి అని అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండేవాళ్ళు తీవ్ర పురుషార్థ్. అయిపోతుందిలే అని చెప్పేవాళ్ళు కేర్లెస్గా ఉన్నారు. బాప్ దాదా వాయిదా బోస్ ఉంటే, బాబా ఏమో ప్రతిజ్ఞ చాలా వింటున్నారు. बार वायदे बहुत अच्छे करते हैं. बच्चे वायदे कितने अच्छी हिम्मत से करते हैं. जो उस समय बाप दादा को भी बच्चे दिल खुश मिठाई खिला देते हैं. బిడ్డలేమో ప్రతిజ్ఞ చాలా ధైర్యంగా బాగా చేస్తారు మంచిగా. ఆ సమయంలో బాబా కూడా దిల్ ఖుష్ మిఠాయి తినిపించేస్తారు. ఖుషి అయిపోతారు బాబా, ఎంత బాగా ప్రతిజ్ఞ చేశారని. బాబాను తింటారు బిడ్డలు చేసిన దిల్ ఖుష్ మిఠాయి. లేకిన్ వాయిదా అర్థాత్ పురుషార్థ్ మే జ్యాదా సే జ్యాదా ఫాయిదా. అంటే ఎంత మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం దానిపైన అటెన్షన్ ఇస్తే మన పురుషార్థంలో ఎక్కువగా లాభం ఉంటుంది. అగర్ ఫాయిదా नहीं तो వాయిదా సమర్థ नहीं है. లాభం తీసుకోలేదంటే మనం చేసిన ప్రతిజ్ఞలు స్ట్రెంగ్త్ లేదు, శక్తి లేదు. तो वायदा भले करो फिर भी दिल खुश मिठाई तो खिलाते हो ना. ప్రతిజ్ఞ మనం ఏమో చేస్తాం, బాగా చెప్తారు చేయండి, అట్లీస్ట్ ప్రతిజ్ఞ మీరు చేస్తే నేను దిల్ ఖుష్ మిఠాయి తింటున్నాను కదా అట్లా. साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ की लगन को अग्नि रूप में लाओ. దాని వెంట చేరి తీవ్ర పురుషార్థాది లగన్ అగ్ని రూపంలో తీసుకురండి. ज्वालामुखी बनो, ज्वालामुखी कंड. समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो. మరి సమయం అప్పుడప్పుడు మనసులో సంబంధ సంపర్కలో ఏమంతా లెక్కాచారం ఉందో దాన్ని ఫుల్ ఫోర్స్గా భస్మం చేసేయండి. तो इसमें लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप लाओ. అంటే భస్మం చేయాలని లక్ష్యం ఏమో ఉంది, లగన్ ఉంది, కానీ అది అగ్ని రూపంలో ఉండాలి, పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. विश्व में एक तरफ भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि होंगी, दूसरी तरफ आप बच्चों का पावरफुल योग अर्थात लगन की अग्नि ज्वाला रूप में आवश्यक है. ఈ ప్రపంచంలో ఒక సైడ్ ఏమో భ్రష్టాచారం అత్యాచారంది అగ్ని ఫోర్స్గా ఉంది, ఇంకొక సైడ్ మనందరం బిడ్డలది పవర్ఫుల్ యోగం అగ్ని జ్వాలా స్వరూపంలో అవశ్యంగా ఉండాలి. జ్వాలా స్వరూపంలో యోగం లేదు ఇంకా, అట్లా ఉండాలి. तो ये ज्वाला रूप इस भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेंगे और सर्व ఆత్మకు సహయోగ దేంగి. ఈ జ్వాలా రూపం ఏం చేస్తుందంటే ఈ భ్రష్టాచారం అత్యాచారం అగ్ని ఏముందో దాన్ని సమాప్తి చేస్తుంది. మరి సర్వ ఆత్మలకు సహయోగం ఇస్తుంది మన యోగం. आपकी लगन ज्वाला रूप की हो अर्थात पावरफुल योग हो तो ये याद की अग्नि उस अग्नि को समाप्त करेंगे. బాబా చెప్తారు మీ లగన్ ది జ్వాలా రూపం ఉంటే, అంటే పవర్ఫుల్గా ఉంటే ఈ యోగ అగ్ని ఆ భ్రష్టాచార్యాన్ని అగ్నిని సమాప్తి చేస్తుంది. दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराओ. ఇంకొక సైడ్ ఏం చేయాలంటే ఒక సైడ్ ఏమో మనం జ్వాలా స్వరూప్ యోగం చేయాలి, ఇంకొక సైడ్ పరమాత్మ సందేశాన్ని ఇచ్చి శీతల స్వరూపం
అనుభవం చేయించాలి, అందరికీ పరమాత్మ సందేశం ఇవ్వాలి. బేహద్ की వైరాగ్య వృత్తి ప్రజ్వలిత్ कराएंगे. మన బేహద్ వైరాగ్య వృత్తియే ఈ అగ్నిని ప్రజ్వలిత్ చేస్తుంది. एक तरफ भस्म करेंगी, दूसरी तरफ शीतल भी करेंगी. మన వైరాగ్యం ఒక సైడ్ ఆ భ్రష్టాచారాన్ని భస్మం చేస్తుంది, ఇంకొక సైడ్ శీతలతాన్ని కూడా అనుభవం చేయిస్తుంది. సందేశం ఇచ్చి బేహద్ కే వైరాగ్య की लहर फैलाएंगे. బేహద్ వైరాగ్య వృత్తిది అలలు వ్యాపక చేయాలి. बच्चे कहते हैं मेरा योग तो है, सिवाय बाप के और कोई नहीं. ये बहुत अच्छा है, परंतु समय अनुसार अभी ज्वाला रूप बन. బిడ్డలు చెప్తారు, నాకేమో యోగం ఉంది, నాకు తండ్రి తప్ప వేరే ఎవరు లేదు అట్లా. ఇదేమో బాగానే ఉంది, కానీ ఇప్పుడు సమయ అనుసారంగా దీన్ని పవర్ఫుల్గా చేసుకోవాలి, జ్వాలా రూప్ చేయాలి. जो यादगार में शक्तियों का शक्ति रूप, महाशक्ति रूप सर्व शस्त्रधारी दिखाया है, अभी वो మహాశక్తి రూప్ ప్రత్యక్షకరం. అంటే మన యాద్గార్లో చూపించినారు కదా శక్తుల్ని, శక్తి స్వరూపం చూపిస్తుంది మహాశక్తి రూపం, సర్వశస్త్రధారిగా చూపిస్తారు. మనం కూడా ఇప్పుడు మహాశక్తి రూపాన్ని ప్రత్యక్షం చేయాలి. చాహే పాండవ్ చాహే శక్తియాँ सभी सागर से निकली हुई या नदियाँ हो, సాగర్ नहीं నదియా హో. పాండవులు కానీ శక్తులు కానీ అందరూ సాగర్ దగ్గర ఉండి కదా వచ్చినారు, సాగర్ నుంచి వచ్చిన జ్ఞాన నదిలు అందరూ. तो ज्ञान नदियाँ हो, तो ज्ञान गंगाएं अभी आत्माओं को अपनी ज्ञान की शीतलता द्वारा पापों की आग से मुक्त करो. బాగా చెప్తారు, మీరందరూ జ్ఞాన గంగలు. ఇప్పుడు ఆత్మలందరినీ ఈ జ్ఞానాన్ని శీతలత ద్వారా పాపాల నుంచి ముక్తి చేయాలి. వాళ్ళ పాప అగ్ని వాళ్ళ లోపల దాని నుంచి ముక్తి చేయాలి ఈ శీతల జ్ఞాన గంగ నుంచి. तो ये है वर्तमान समय का ब्राह्मणों का कार्य. అంటే బ్రాహ్మణాది వర్తమాన్ సమయ కార్యం ఇదే. ఏమి మన శీతల జ్ఞాన గంగ ద్వారా వాళ్ళు చేసే పాప అగ్ని ఏముందో నిప్పు, దాని నుంచి వాళ్ళని ముక్తి చేయాలి. सभी बच्चे पूछते हैं कि इस साल क्या सेवा करें. तो बाप दादा पहली सेवा यही बताते हैं कि अभी समय अनुसार सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था में हैं. तो वानप्रस्थी अपने समय साधन सभी बच्चों को देकर स्वयं वानप्रस्थ होते हैं. ఈ బిడ్డలు అందరూ అడుగుతారు బాబాని, ఈ సంవత్సరం ఏం సేవ చేయాలి అట్లా అని. బాబా చెప్తారు, మొదట్లో సేవ ఇదే చేయండి. ఇప్పుడు సమయ అనుసారంగా అందరూ బిడ్డలు వానప్రస్థ అవస్థలో ఉండాలి. వానప్రస్థి అంటే తన సమయం తన దగ్గర ఉండేది అంతా స్వయం అంటే సేవార్థ యూజ్ చేయాలి, స్వయం వానప్రస్థలా ఉండాలి. तो आप सभी भी अपने समय का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना अभी औरों के प्रति लगाओ. మనందరం కూడా మన సమయాన్ని ఖజానా, మన శ్రేష్ఠ సంకల్పాన్ని ఖజానా సేవార్థ యూజ్ చేయాలి. अपनी प्रति समय संकल्प कम लगाओ. మన కోసం సమయం సంకల్పాన్ని తగ్గించుకోవాలి. औरों के प्रति लगाने से स्वयं भी उस सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने के निमित्त बन जाएंगे. వేరే వాళ్ళ కోసం యూజ్ చేస్తూ ఉంటే స్వయం కూడా సేవాది ప్రత్యక్ష ఫలం తినేదానికి నిమిత్తంగా ఉంటుంది. మనసా సేవ, వాచా సేవ,
और सबसे ज़्यादा चाहे ब्राह्मण चाहे और जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको कुछ न कुछ मास्टर दाता बन करके देते जाओ। निस्वार्थ बन खुशी दो, शांति दो, आनंद की अनुभूति कराओ, प्रेम की अनुभूति कराओ। देना है और देना माना స్వతः లేనా అంటే బాబా చెప్తారు ఇప్పుడు బ్రాహ్మణులు ఏం చేయాలంటే మనసా సేవ, వాచా సేవ. మరి అన్నిటికంటే జాస్తి బ్రాహ్మణునికి సరి సంబంధ సంపర్కలో వచ్చే వాళ్ళకైనా సరే ఏదో ఒకటి ఇస్తూ ఉండాలి. మాస్టర్ దాత అయ్యేసి ఇస్తూ ఉండాలి. నిస్వార్థంగా ఉండే సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి, ఖుషి శాంతి ఇవ్వాలి, ప్రీతి ఇవ్వాలి, ఆనందాన్ని అనుభవం చేయించాలి, ప్రీతిని అనుభవం చేయించాలి. ఇచ్చేది అంటే తీసుకునేది అని అర్థం ఆటోమేటికలీ. ఇదంతా మనం ఇస్తూ ఉండాలి. ఇదే మన సేవ. ఇప్పుడు దాత అయ్యి जो भी जिस समय जिस रूप में संबंध संपर्क में आए कुछ लेकर जाए. ఎవరందరూ మన ముందు వస్తారు, ఏ సమయంలో వచ్చినా సరే వాళ్ళకు సంబంధ సంపర్కలో వస్తారు కదా, వాళ్ళు మన దగ్గర ఉండి ఏదైనా తీసుకునే పోవాలి. శాంతి కానీ, శక్తి కానీ, ప్రీతి కానీ, ఆనందం కానీ, జ్ఞానం ఏదైనా మనం ఇస్తూ ఉండాలి, వాళ్ళు తీసుకుపోవాలి. आप मास्टर दाता के पास आकर ఖాళీ హాత్ నహీ జాయ్. మనందరూ మాస్టర్ దాత అయినా మన దగ్గర ఎవరు వచ్చినా ఖాళీ చేత పోకూడదు, ఏదైనా తీసుకుపోవాలి, మనం ఇవ్వాలి. जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते अगर कोई भी बच्चा सामने आया तो कुछ न कुछ अनुभूति के बिना ఖాళీ నహీ జాతా. ఏ విధంగా బ్రహ్మ బాబాని చూస్తున్నారు, నడుస్తూ తిరుగుతూ బాబా ఒకవేళ వాకింగ్ పోదారనుకోండి, బాబా ముందు ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకు ఏదో ఒకటి అనుభవం చేయిస్తారు బాబా. ఖాళీగా పోరు. ఆ బిడ్డ ఏదో ఒకటి తీసుకునే పోయేది బాబా దగ్గర ఉండి. ఏ చెక్ కరు జో భీ ఆయా మిలా కుచ్ దియా వా ఖాళీ గయా. మన ముందు ఎవరు వచ్చినా సరే వాళ్ళకి మనం ఏమైనా ఇచ్చినామా, తీసుకొని పోదారా, ఖాళీగా పోయినారా చెక్ చేసుకోండి. మనం ఏమైనా ఇచ్చినామా ఇవ్వలేదా. ఖజానోं से जो भरपूर होते हैं वो देने के बिना रह नहीं सकते हैं. ఎవరు ఖజానాలో నిండి ఉంటారు వాళ్ళు కంపల్సరీగా ఇచ్చే తీరేది. ఈ గంట ఉండేదానికి కాదు, వాళ్ళకు ఇస్తూనే ఉంటారు. అకుట్ అఖండ్ దాతా బన్. అకుట్ అఖండ్ దాతా కావాలి. కోయి మాంగే నహి. మన దగ్గర ఉండి వాళ్ళు అడిగి తీసుకోకూడదు, మనమే ఇస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళకు ఇస్తూ ఉండాలి. ఏమేమి ఇవ్వాలి, శాంతి కానీ, శక్తి కానీ, ప్రీతి, ఆనందం అన్నీ ఇస్తూ పోతూ ఉండాలి. दाता कभी ये नहीं देखता है कि ये मांगे तो दे. దాత ఎప్పుడు ఇట్లా అనుకోరు, వీళ్ళు అడిగితే ఇస్తాం అట్లా అని. అకుట్ మహాదాని మహాదాత స్వయం హీ దేతా హై. ఎవరి దగ్గర ఎక్కువగా ఉందో మహాదాని, అకుట్ మహాదాని, మహాదాత ఎవరైనారు వాళ్ళు స్వయం ఇస్తూ పోతూ ఉంటారు. తో పహలే సేవ इस वर्ष మహాన్ దాతాకి కరు. మొదటి సేవ ఈ సంవత్సరం ఏం చేయాలంటే మహాన్ దాత అయ్యి ఇస్తూ పోతూ ఉండాలి. ఇచ్చేదే సేవ చేయాలి. आप दाता द्वारा मिला हुआ देते हो ना. పరమాత్మ దాత, ఆ దాత దగ్గర ఉండి ఏం మనకు దొరికిందో అది కదా వాళ్ళకి ఇచ్చేది. दाता द्वारा मिला हुआ ही देते हो ना. ब्राह्मण कोई भिखारी नहीं है लेकिन सहयोगी है. బ్రాహ్మణ్ వాస్తవంగా ఎవరు భికారీ లేదు, అడిగేవాళ్ళు కాదు, అయితే సహయోగి అయినారు. తో
आपस में ब्राह्मणों को एक दो में दान नहीं देना, सहयोग देना. సో బ్రాహ్మణ్ పరస్పరంగా దానం కాదు ఇచ్చేది, అయితే సహయోగం ఇవ్వాలి. ఏ పహలా నంబర్ సేవ, ఇదే మొదటి నంబర్ సేవ. और साथ साथ बाप दादा ने विदेश के बच्चों की खुशखबरी सुनी तो बाप दादा ने देखा कि जो इस सृष्टि के आवाज़ फैलाने के निमित्त बाप दादा ने जो भी माइक नाम दिया है, तो विदेश के बच्चों ने आपस में इस कार्य को किया है. और जब प्लान बना है तो प्रैक्टिकल होना ही है. అంటే మరి బాబా చెప్తారు, బాబ్ దాదా చూసినారు ఈ సృష్టిలో బాబా సందేశాన్ని వ్యాపక చేసాని కోసం నిమిత్తంగా ఎవరెవరు మైక్, బాబ్ దాదా ఎవరిన మైక్ని చెప్తారు. మైక్ అంటే అందరికీ సందేశం ఇచ్చేదానికి నిమిత్తంగా ఉండేవారు. ఫారినర్స్ పెద్ద మైక్ అవుతారు. భారత్లో వచ్చి ఒక మాట చెప్తే అందరూ వింటారు, పెద్దవాళ్ళు, విఐపీస్. సో బాబా మనకు కార్యం ఇచ్చి ఉంటే ఆ కార్యం బిడ్డలు చేసినారు, ప్లాన్ ఏమో వేసినారు మైక్ తయారు చేసానికి. ఇప్పుడు ప్రాక్టికలీ అయిపోవాలి. लेकिन भारत में भी जो भी 13 जोन है, हर एक जोन से कम एक ऐसे विशेष निमित्त सेवादारी बने. ఈ భారత్లో కూడా 13 జోన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో అట్లీస్ట్ ఒక్కొక్కరైనా ఒక్కొక్క దాంట్లో విశేష సేవాదారి తయారు కావాలి, మైక్ కావాలి. అంటే చాలా పెద్ద మనిషి వస్తే వాళ్ళు మైక్ అయిపోతారు, అందరికీ వాళ్ళు చెప్తే మొత్తం జోన్ అంతా వింటుంది. ఆవాజ్ ఫైలానే వాలి కోయి నిమిత్ బనావ్. బాబా సందేశాన్ని వ్యాపక చేసాని కోసం పెద్దవాళ్ళు ఎవరినైనా నిమిత్తంగా చేయండి. ఈ బాప్ దాదాని కమ్సే కమ్ కహా, లేకిన్ అంటే అట్లా కనీసం ఒకరు చెప్పినారైతే పెద్ద పెద్ద దేశంలో ఎక్కువ మందిని నిమిత్తంగా చేయొచ్చు. बड़े बड़े देश में ऐसे निमित्त बनने वाले तो सिर्फ जोन वाले नहीं, लेकिन बड़े देशों में से ऐसे तैयार कर प्रोग्राम बनाना है. పెద్ద దేశంలో ఇట్లా మైక్ను తయారు చేసే ప్రోగ్రామ్ చేయాలి. बाप दादा ने विदेश के बच्चों को दिल ही दिल मुबारक दी, अभी मुख से भी दे रहे हैं. और प्रैक्टिकल में लाने का प्लान पहले बाप दादा के सामने लाया. అంటే బాప్ దాదా విదేశంలో ఉండే బిడ్డలను చాలా ప్రీతిగా మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్ష ఇస్తారు. ఇప్పుడు నోటి ద్వారా అయితే ప్రాక్టికల్గా కూడా బాబా ఇస్తారు. ఈ ప్లాన్ని బాప్ దాదా ముందు తీసుకొచ్చిన. वैसे बाप दादा जानते हैं कि భారత్ మే ఔర్ హీ సహజ్ హై. వాస్తవంగా చూస్తే బాబాకి తెలుసు ఇది భారతదేశంలో చాలా ఈజీ పెద్దవాళ్ళని తయారు చేసేది. అయితే అభి కుచ్ క్వాలిటీ కి సేవ కర్కే సహయోగి సమీప్ లావ్. ఇప్పుడు క్వాలిటీ సేవ చేసి ఇట్లా ముఖ్యమైన వ్యక్తుల్ని सहयोगियों समीपలో తీసుకురండి. बहुत सहयोगी है, लेकिन संगठन में उनको और समीप लाओ. చాలా మంది ఉన్నారు సహయోగులు, అయితే వాళ్ళని సంఘటనలో సమీపంలో తీసుకురండి చెప్తారు. साथ साथ ब्राह्मण आत्माओं में और भी समीप लाने के लिए हर एक तरफ व मधुबन में चारों ओर ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने के लिए, चाहे जिसको बट्टी कहते हो वो करो, चाहे आपस में संगठन में रूरवान करके ज्वाला रूप का भी अनुभव कराओ. అంటే బాబా చెప్తారు బయట వాళ్ళ సేవను చేయాలి, దాని వెంటే బ్రాహ్మణ ఆత్మల్ని ఇంకా ఎక్కువగా సమీపంలో తీసుకొచ్చే దానికోసం ప్రతి ఒక్కరు మధుబన్లో
జ్వాలా రూప్ పవర్ఫుల్ వాయుమండలం చేసానికి భట్టి చేయాలి. భట్టి చేసినా సరే పరస్పరంగా ఆ గ్రూప్ది సంఘటనలో రూరు ఆత్మిక సంభాషణలో జ్వాలా స్వరూపాన్ని అనుభవం చేయించాలి. ఇట్లా చేయించుకొని ముందు పోతూ ఉండండి. जब इस सेवा में लग जाएंगे तो जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है, दिल की किस बनते हैं, वो सब ऐसा लगेगा जैसे ज्वालामुखी हाईएस्ट स्टेज और उसके आगे ये समय देना, मेहनत करना, ये गुड़ियों का खेल अनुभव हो. మరి బావ చెప్తారు, ఇట్లా సేవ మాత్రం పవర్ఫుల్గా చేస్తే, పవర్ఫుల్ జ్వాలాముఖి స్టేజ్లో ఉండి చేస్తే, దాని ముందు ఈ చిన్న చిన్న సమస్యలు, దాంట్లో టైం కానీ ప్రయత్నం కానీ చేసేది, మరి మనస్తాపం వచ్చేది, ఇదంతా కూడా ఏమీ లేదు. ఎంత పెద్ద జ్వాలాముఖి హైయెస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటే ఈ చిన్న చిన్న మాటలంతా ఒక బొమ్మల ఆటలాగా అనుభవం అవుతుంది. స్వతహీ సహజీ సేవ్ हो जाएंगे. దీంట్లో అంతా టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఆటోమేటికలీ టైం సేవ్ అయిపోతుంది. बाप दादा ने कहा ना कि सबसे ज़्यादा बाप दादा को रहम तब पड़ता है जब देखते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे और छोटी छोटी बातों के लिए कितना मेहनत करते हैं. బాబాకు చాలా దయ ఎప్పుడు వస్తుందంటే, పేరేమో బిడ్డలది మాస్టర్ సర్వశక్తివాన్, మరి చిన్న చిన్న మాటల్లో ఎంత కష్టపడతారు. మొహబత్ జ్వాలాముఖి రూప్కి కమీ హై, తబీ మెహనత్ లగ్తీ హై. అంటే ఆ ప్రీతి అనేది జ్వాలా రూపంలో లేదు, అందువల్లనే ఇంత కష్టపడుతున్నారు. తో అభి మెహనత్ సే ముక్త్ బన్, అల్బేలా నహీ బన్నా హై. ఇప్పుడు ప్రయత్నం నుంచి ముక్త అయిపోను, కేర్లెస్గా ఉండద్దు. లేకిన్ మెహనత్ ముక్త్, మెహనత్ అంటే ఈ శ్రమ నుంచి ముక్త అయిపోండి. అయితే నీ సోచన मेहनत तो करनी नहीं तो आराम से सो जाओ. ప్రయత్నం ఏమొద్దు, హాయిగా నిద్రపోదాం అనుకోవద్దు. పురుషార్థం ఏమో చేయాలి, కానీ ప్రీతిలో చాలా ప్రీతిగా చేయండి. కష్టం ఉండదు, అల్బేలా పని ఉండదు. అర్థమైందా? అచ్చా, అభి బాప్ దాదా को आना तो है ही, पूछते हैं आगे क्या होगा. బాబా ఏమో రావాల్సిందే కదా, బిడ్డలు అడుగుతారు ఇంకా ముందు ఏమవుతుంది ఎట్లా అని. బాప్ దాదా రావాలి కదా, హాంజీ హాంజీ అని చెప్తారు. बच्चे कहते हैं हजूर, बाप कहते हैं जी हजूर. तो समझा क्या करना क्या नहीं करना. मेहनत मोहब्बत से కట్ కరు. అంటే బాబాను వస్తారు, బిడ్డలు పిలుస్తారు కదా, బిడ్డలు కూడా బాబాకు హాంజీ చెప్తారు. అయితే ఈ సంవత్సరం ఏం చేయాలంటే, అభి మెహనత్ ముక్త్ వర్ష మనావ్, మొహబ్బత్ సే ఆలస్య సే నహీ. ఇప్పుడు అంటే ప్రీతినే ఎక్కువ చేసుకొని ఆ శ్రమ నుంచి ఫ్రీ అయిపోండి. సోమర్తనం నుంచి ఏం చేయకుండా ఉండకూడదు. ప్రీతిలో అన్నీ చేయండి, అయితే కష్టపడకుండా చేయండి. ఇది పక్కా తలంపు చేయండి. లేజినెస్ ఉండకూడదు. కొందరు లేజీగా అన్నీ వదిలేస్తారు, లేజినెస్ కాకూడదు. ఠీకే సబ్ సంకల్ప్ పూరే హుయి, కోయి రహ గయా. అందరిది అన్నీ బాగా అయిపోయింది. కంట్రోలింగ్ పవర్, రూలింగ్ పవర్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. బాబా డ్రిల్ కూడా చేయిస్తున్నారు. సరే, అందరూ సర్టిఫికేట్ కూడా తీసుకోండి బాబా దగ్గర ఉండి, పరివారం దగ్గర ఉండి. अच्छा, चारों ओर के परमात्मा पालना के अधिकारी आत्माओं को, परमात्मा पढ़ाई के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, परमात्मा प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को, सदा बिंदी की विधि से तीव्र पुरुषार्थ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त रहने वाली
मोहब्बत में समाये हुए बच्चों को, ज्वाला स्वरूप विशेष आत्माओं को బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ और నమస్తే. సో ఈ విధంగా నలువైపులో ఉండే పరమాత్మ పాలనకు అధికారి బిడ్డలు, పరమాత్మ చదువు అధికారి శ్రేష్ఠ ఆత్మలకు, పరమాత్మ ప్రాప్తిలతో సంపన్నంగా ఉండే ఆత్మలకు సదా బింది స్వరూపంలో ఉండి ఈ విధానాన్ని పురుషార్థంలో, తీవ్ర పురుషార్థంలో అడాప్ట్ చేసేవాళ్ళు. సదా ఈ కష్టంగా ఏదైనా చేసానికి దాని నుంచి ముక్తాయి ప్రీతిలో లీనమైపోయి అన్ని చేసేవాళ్ళు. జ్వాలా స్వరూప్ విశేష ఆత్మలకు బాప్ దాదా యాద్ ప్యార్ నమస్తే చెప్తారు. మళ్ళీ वरदान शुद्ध और समर्थ संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवादारी भाव. అంటే శుద్ధ మరి సమర్థ సంకల్పాన్ని శక్తితో వ్యర్థ వైబ్రేషన్ను సమాప్తి చేసేవాళ్ళు సత్యమైన సేవాదారీ భావ. कहा जाता है संकल्प भी सृष्टि बना देता है. చెప్తారు కదా, సంకల్పం కూడా సృష్టిని తయారు చేస్తుంది. जब कमज़ोर और व्यर्थ संकल्प करते हो तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है. ఎప్పుడు మనం వీక్గా వ్యర్థ సంకల్పాలు చేస్తామో అప్పుడు వాయుమండలం కూడా వ్యర్థ సృష్టి అయిపోతుంది. सच्चे सेवादारी वह है जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से पुरानी वाइब्रेशन को भी समाप्त कर देते हैं. అంటే సత్యమైన సేవాదారి ఎవరంటే వాళ్ళు శుద్ధ సంకల్పాన్ని शक्तिशाली शुद्ध संकल्पों पात वाइब्रेशन ने समाप्त చేస్తారు. जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को ख़त्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे आपके शुद्ध समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर दे. अभी ऐसे सेवा करो. అంటే ఏ విధంగా సైన్స్ వాళ్ళు ఒక శస్త్రం నుంచి ఇంకొక శస్త్రాన్ని సమాప్తి చేస్తారంటే ఒక విమానాన్ని ఇంకొక విమానంతో కింద పడేస్తారు. ఆ విధంగా బాబా చెప్తారు, మనది శుద్ధ సమర్థ సంకల్పాన్ని వైబ్రేషన్తో వ్యర్థ వైబ్రేషన్ను సమాప్తి చేసేయాలి. ఈ విధంగా సేవ చేయండి. ఇప్పుడు మరి స్లోగన్ విఘ్న రూప్ सोने के महीन धागे से मुक्त बनो, ముక్తి వర్షమనావు. అంటే విఘ్న రూపుది ఈ చాలా సన్నగా ఉండే బంగారు దారం, దాని నుంచి కూడా ముక్తి అయిపోవాలి, ముక్తి సంవత్సరం చేయాలి. అంటే చిన్న చిన్న విఘ్నలు, బంగారు దారం లాగా సూక్ష్మంగా ఉండే విఘ్నలు, దాని నుంచి కూడా ముక్తి అయిపోవాలి. మరి ఈ వారం ఈరోజు मूडो आदिवारम, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है. सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में सायंकाल 6:30 to 7:30 तक विशेष अपनी पूज्य स्वरूप की स्थिति स्वयं को इष्ट देवी समझ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें. नज़र से निहाल करने की दर्शनीय मूर्त बन सर्व को दर्शन कराते हुए प्रसन्न करने की सेवा करो. అర్థమైందా? ఇష్టదేవిని అనుకొని భక్తాత్మలది మనసులో ఉండే కోరికలను పూర్తి చేసేవాళ్ళు నజర్ సే నిహాల్ చేసి దర్శనీయ మూర్తి అయ్యి అందరికీ దర్శనం ఇచ్చి ప్రసన్నంగా చేసే సేవ చేయండి. అర్థమైందా? ఓం శాంతి. శిక్షకుడై చదివించే ప్రాప్తులెన్నో నిండేలే, ఇక జీవితమే సంతోషమాయే. మన మస్తకమే ప్రకాశ
ప్రకాశించే భాగ్యరేఖలతోనే భాగ్యవంతులమే మనం ఎల్లప్పుడూ ఇదే నశాయే బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే ఆత్మా బిందువు బాబా బిందువు అద్భుతమంతా బిందువుదే బిందువు స్మృతితో ఈ జీవితమే సదా సుసంపన్నమే జరిగిన వాటికి బిందువు నుంచగా ఖజానాలెన్నో పొందే మస్తకంపై 3 బిందువుల తిలకాన్ని మనమే ధరించే అవినాశీ స్మృతి తిలకంతోనే బాబా మిలనమే సహజం అయ్యే బాబాయే నా వారయ్యే నేనేమో బాబా వాడిని బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే జ్వాలా స్వరూపంతోనే భ్రష్టాచారమే భస్మం చేసే జ్ఞాన గంగలై మనమంతా సర్వుల పాపమే తొలగించే అనంత వైరాగ్య వృత్తి విశ్వమంతా వ్యాపించే మహాశక్తి శస్త్రధారి స్వరూపమే ధారణ చేసే మహాదాని అయి శాంతి ప్రేమ అనుభూతులనే చేయించే శ్రమ నుండి విముక్తమై బాబా ప్రేమలో లీనమయ్యే బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే బాబా పాలనతోనే మన ఈ జీవితమే ఆనందమాయే బాబా పాలనయే లభించే తానే శిక్షకుడై చదివించే ప్రాప్తులెన్నో నిండేలే ఇక జీవితమే సంతోషమాయే మన మస్తకమే ప్రకాశించే